ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ ವೀಕೆಂಡು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Past tense is completed. Now we are moving on to future tense. Yes, I'm also excited as you are. So before we proceed, a small quote has been written on the board. You are what you do, not what you say you will do. ನಾವು ಏನ್ ಒಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ never defines us. What you do in action, it alone defines you. So you would have heard the small saying, action speaks louder than words. So may your actions speak louder than the words that you speak. Okay. First, let us quickly update ourselves with few things as usual. Yes, a very happy evening. Let me share the screen for you. Yes. Can someone say quickly capital of Meghalaya? Capital is the capital of Meghalaya, one of the states from India. And what is the capital of it? Capital of Meghalaya? Shillong. Yes, Shillong is perfect, but the spelling is a little bit deviation. Double L to be written. Shillong. Shillong. Perfectly identified. Golden city or holy city? Which Indian city is being called as golden city or holy city? Which place is it? You would have been aware of it. Yes, it's Happy Maths Day. Yes. Good that you noticed. It is Amritsar that is being called as Golden City. Amritsar is called as Golden City. Not Suvarnagiri, a good guess, but Golden City or Holy City, it is Amritsar that is being called so. Okay. So who is this personality? An unknown sports personality, but the contribution of this person to this particular sport, that is hockey, is huge. So this person name is Harmanpreet Singh. So Manpreet Singh is the captain of Indian men's hockey crew. Okay. Under his leadership, India won the bronze medal at Tokyo Olympics to 2020. So India's first Olympic hockey medal in 41 years. So captain of men's hockey crew. So under his leadership, India won the bronze medal at Olympic 2020. Yes, hockey player. His name is Manpreet Singh, Harmanpreet Singh. Okay, do remember his name. So what do we call this as? Group of experts. When we have bunch of, when there are a lot of grapes, we call it as bunch of grapes. Flowers, we call it as bouquet. When there are group of experts, what is the collective noun name for it? Collective name ಏನದಕ್ಕೆ? noun ಅಂತ ಗೊತ್ತು, collective noun form. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು? For group of experts. When group of experts, they are together, what is the collective name for it? We do call it as panel of experts. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as panel of experts. As we say, bunch of grapes, swarm of ants, bouquet of flowers, deck of cards. Same way, when there are group of experts together, we call it as panel of experts. Okay, do remember it, children. ಓಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಬಾಗ್ಲಿರತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರೀಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ದ ಸೌಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್. Okay, the door is getting opened. I do understand that, but the sound made by the door. What should I say once again? Can you please come again? There is a chat in the box saying that I need to repeat it again. What should I repeat it? Repeat ಮಾಡಬೇಕು. It's not open the door. Creaking of door. ಆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ,
ಅದೇನ್ ಶಬ್ದ ಟ್ರರ್ ಟ್ರರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as creaking of door. Okay, creaking of door is the word. Creaking, creaking, creaking. Okay, fine. Capital of Meghalaya, Shillong. Golden City, Amritsar is being called as Golden City. This famous sports personality, captain of Indian men hockey team, Manpreet Singh. When there are a group of experts together, we call it as panel of experts. The sound made by a door, that sound is being called as creaking of door. Okay, creaking of door. Yeah. Super. Thank you. We'll move on to future tense. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾಳೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ? ನಾನು ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ. ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಬೈ ಬಸ್. ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಬೈ ಬಸ್. ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗೋ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂನ್. ಅವರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂನ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಗೋ, some other sentence we write over here. I will play cricket. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ. Here, will and play. If at all you notice, the verb is in base form. Verb ಆಗಿರೋದು correct. Good example. Tomorrow we will go to picnic. Good. Enjoy your picnic. I will play cricket. They will complete soon. ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. We find it in V1, base form. And the helping verb that we are adding over here is will. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This will determines that an action is going to happen in near future. ಇನ್ಮೇಲೆನೆ ಆ ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಈ will ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Right? Here you also notice it isn't S or ES, D, ED ಇವ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು. It's just in base form. Verb remains in base form in simple future tense. In simple future tense, verb remains in simple form. I am speaking loudly. Okay. Gokul, I am very much audible, I suppose. ವರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಟೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಆ ವರ್ಬ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋದು ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್, ಇ ಎಸ್, ಡಿ ಆರ್ ಇ ಡಿ. ವೇರ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್. Here the verb remains in its base form. Now we shall notice, look into the meaning, definition, structure of the sentences. Okay. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ you are going to identify sentence which is in simple present, past or future. Okay. We'll see how many of you are going to identify it perfectly. We will play cricket. I will play cricket. Good examples. Nice.
The simple future tense is a tense that is used to represent an action that takes place in the future. ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ಮೇಲೆನೆ ಆ ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡೆದು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಿಲೇಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್. Oxford Learner's Dictionary defines it as the form of a verb that expresses what will happen after the present. ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೋ ನಡೆಯತ್ತೋ ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, most of you are enjoy playing cricket, I suppose. Lot of examples coming are pertaining to cricket. Structure. How is the structure of the sentence in simple future tense? Subject, the helping verb will is being used, then base form of the verb, then the remaining sentence. I will go home by bus. ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. They will complete soon. ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They will complete soon. Now we saw meaning, definition, and the simple structure of a sentence in simple future tense. Now we will see positive, negative, interrogative sentence in simple future tense. Okay, like last class we are going to play it in the form of a game. You all of you enjoyed. I had comments saying that we thoroughly enjoyed the game, ma'am. We learned very well through this activity. I was also very happy listening to these comments. Priya will eat egg rice. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್, ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ವೋಂಟ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ದೇ ಫಿನಿಶ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್? ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ? ವಿಲ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್? ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್. ವೋಂಟ್ ದೇ ವಿನ್ ದ ಗೇಮ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಟ್ 8 PM. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ಟೋರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ವೋಂಟ್ ಶಿ ಈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಅಸ್? ನಮ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್. ವಿ ವೋಂಟ್ ವಾಚ್ ಟಿವಿ ಟು ನೈಟ್. ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, helping verb will, base form of the verb, then comes the object. He will start his new job on Monday. Yes. Negative sentence ಅಲ್ಲಿ helping verb will, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ not, or we can say it in the contracted form as won't. I won't, I will not play football. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. Kritika will eat biryani. Fine. This sentence is positive sentence. Can someone say a positive interrogative sentence? ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಶಿ ಲೆಂಡ್ ಮೀ ಮನಿ? ಅವಳು ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. You're first on the leaderboard. Okay, write my name.
After you go home, if you play, you can. If at all you complete within a stipulated time, you will definitely be in the topmost player. Okay, we'll move on. Now we'll see uses of simple future tense. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ? ನಾನೇನಂದೆ, ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಂದೆ. ವಿಲ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಮೀ ಮನಿ? ನೀನ್ ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವಿಲ್ ಯು, ವಿಲ್ ಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಬೈ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಅವಳು ಒಬ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ? ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅವಳು ನಿನ್ನೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಡೇವಿಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಜಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಡೇವಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಗೋ, ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. Making guesses or predictions about the future. When you are going to predict something about future, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ. ದ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರತ್ತಂತ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. Okay, so to make predictions we use simple future tense. Expressing a factual statement about the future. What does this mean? The train will depart from platform 3 at 8:45 p.m. ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಡತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ factual statement about the future. So the train will depart. ಯಾವಾಗ ಹೊರಡತ್ತೆ? It will depart at 8:45 p.m. from platform number 3. When you are asking questions about future, what will you become when you grow? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. So when you are asking something about future, will you be able to complete it on time? ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಶಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. Verb is in its base form. Giving orders or commands, we use it in simple future tense. You will have to submit all your assignments by Monday. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಂಡೇ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೆ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. a kind of order. Yes, we use it in okay, you want me to repeat it again. When a person gives orders, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. I'll show it once again. To represent representing events or action that are about to happen in future. ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್, ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳತ್ತೆ, ಈ ತರ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿರೋ ಮಳೆ ಇರತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ. We use it to express a factual statement about future. ಟ್ರೈನ್ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ತರ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? Something question being asked about future, that is going to be in simple future tense. When you are thinking about future consequences, that is to be in simple future tense. Pallavi will swim in the evening. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. will go swim ಅಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Given sentence, you need to identify whether it is in present, past or future. We'll see. Are you ready? ಕೋತಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. Monkeys eat bananas. Is it past, present or future? A, B, C ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Yes. Yes, ma'am. Okay. Answer. I need the answer. Past, present, future. This sentence is it in future? ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀನಾ, ಈಗ ತಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀನಾ? ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮಂಕೀಸ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕೋತಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತವೆ. ಈಟ್, ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಫ್ಯೂಚರ್. ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಟ್ they would have used will as helping verb. This sentence is in present tense. Sneha bought flowers to make a garland. ಸ್ನೇಹ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಹೂ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಬಾಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಾಟ್, ಬೈ ಬಾಟ್, ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಬೈ ಬಾಟ್. ಬಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ವಾವ್, ಗ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಒಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ದ ಆಥರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಆಥರ್ ಕಥೆನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದ್ರು, ರೋಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಮೈ ಆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನೆನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್. ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅವಳು ಬರೀತಾಳೆ. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವಳು ಬರೀತಾಳೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್, ದೆನ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ದ ಡಾಗ್ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ as ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್. ನಾಯಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಗಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬಾರ್ಕ್ಸ್. Along with verb, if we add s or es, it is in simple present tense, right? Roy brushes his teeth twice a day. Roy ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಹಲ್ಲನ್ನ ಉಜ್ತಾನೆ. Correct. Habitual action is always in simple present, right? I hope you remember it. He filled the bucket with warm water. He filled the bucket with warm water. No, it isn't present. ಆನ್ ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಫಿಲ್ಸ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ವಿತ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇಡಿ. ಪಾಸ್ಟ್. ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. We have seen it in simple present. Something that you are planning to do in future, that will also be in simple present. Whereas we won't be using will as helping verb, right? I hope you remember that rule. Now we'll have 5 questions pertaining to simple future tense. Okay. MCQs. Please don't go away. Hold on for 2 to 3 minutes. A kind request to all these students. As the session started 2 minutes late, this is a request. What is the auxiliary verb? Auxiliary verb ಅಂದ್ರೆ helping verb. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. Used in simple future tense. ಯಾವ verb ನ helping verb ಆಗಿ ನಾವು future tense ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? Was, is, had, will. Which one we use? Yes, it is will. Perfect. Which sentence is in simple future tense? She went, she goes, she is going, she will go. ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಹೋದ್ಲು, ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, she will go. She will go. Exactly. How do you form a negative sentence in simple future tense? Did not, will not, was not, has not. ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? A, B, C, D ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. B. Exactly. Will not. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Exactly. What is the structure of simple future tense? Sentence. Basic structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Great. D ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Very nice. One last question. Which of these is a simple future tense question? Did you come? ನೀನ್ ಬಂದ. Do you come? ಬರ್ತೀಯ. Will you come? Are you coming? ಆರ್ ಯು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ಆರ್ ಇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. I shall give 5 words for dictation. Okay. 5 words alone. You need to write it in a piece of paper, in a sheet of paper. Fine. Simple words.
5 words as in dictation. The first word is bought. Togond bande, bought. You need to write this word in that paper. Bought. Aide words ಕೊಡ್ತಿರೋದು for dictation. Bought. Write it in your paper. The second word is sharp. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. You need to write it in a sheet of paper. This is for dictation purpose I'm giving. No need to write it in chat box. Okay. Sharp is the second word. Sharp. Pencil na sharp ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? Sharp. Second one. Third word, legible. Third word is legible. Is your handwriting legible enough to be corrected? ನೀಟಾಗಿದೆಯಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? Legible. What is the spelling of legible? First word is bought. Second word is sharp. Third word is legible. Third word is legible. Fourth word, it's mystery. Mystery. Mystery spelling. What is the spelling of mystery? Write it in the paper. The last word is shout. Last word is shout. Shout. The 5 words that I gave for dictation was bought, sharp, legible, mystery, shout. Okay. So in today's session, we have seen simple future tense meaning, definition, structure. There is lot more in future tense. We will again continue simple future tense in next class as well. I shall end the session over here. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Thank you. Have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidyashakti. Thank you.